سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجل وعز ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأخوة للأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة ويجعلنا من حزبه ورزقنا محبتهم ويضافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وإلى روح سادتنا علي وعلى وسادنا صوفيا ومشارك الأرض وظاهرها ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسمهم وبأسرارهم ونورهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدء إلى روح سيدنا وحبيب عمدتنا صاحب راضك كتب الرشد الحبيب عبد الله بن أفضل حداد وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجات في الجنة وينفعنا به وبأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والدعاة المخلصين وأئمة المجتهدين وأئمة الراشدين ثم إلى روح والدينا وشيخنا وشيخهم ومعلمينا ومعلميهم وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك وفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلالك وكرم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة والمعاظمة والصبر والمثال أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا مع المتقين مولانا بأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم الشر إنا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم الشر إنا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر إنا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي وارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير.
يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا أمان خائبين آمنا بما نخاف يا أمان خائبين سلمنا بما نخاف يا أمان خائبين نجنا بما نخاف يا أمان خائبين آمنا بما نخاف يا أمان خائبين سلمنا بما نخاف يا أمان خائبين نجنا بما نخاف يا أمان خائبين آمنا بما نخاف يا أمان خائبين سلمنا بما نخاف يا أمان خائبين نجنا بما نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala qala mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu kepada diri kita, sehingga kita pada malam hari ini masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu di majelis penuh barakah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta para pengikut yang telah setia memperjuangkan agama yang benar. Kita melanjutkan pembahasan kita kemarin ya, Masailu min awqatis shalah, permasalahan-permasalahan daripada waktu-waktu sholat. Kita sudah membahas 5 waktu sholat. Di setiap waktu sholat ada bagian 6 bagian atau 7 bagian daripada waktu-waktu sholat tersebut ya. Permasalahan-permasalahan daripada waktu-waktu sholat. Yang pertama, yukrahu tasmiyatul maghribi isya. Makruh memberi nama maghrib itu sebagai sholat isya ya. Makruh menyebut maghrib itu sebagai waktu sholat isya. Jadi kalau ada orang-orang bercanda sholat maghrib dibilangnya sholat isya, makruh hukum itu. Wa tasmiyatul isya atamah, dan makruh juga menamai sholat isya itu sebagai sholat atamah. Orang-orang Arab itu menyebutnya, mereka nggak bilang isya tapi atamah katanya, sholat atamah. Nah, ini ada hadisnya nih, larangan daripada Rasulullah SAW. Dinahyi anhuma, karena ada larangan daripada keduanya itu. Jadi sholat isya ya kita sebut sholat isya, sholat maghrib kita sebut sholat maghrib ya. Ayo kita lihat sunset, kata temannya. Enggak, aku mau sholat sholat sore, sholat petang. Jangan ganti, bilang aja sholat maghrib. Atau kita ganti sholat isya, jangan, sebut aja sholat maghrib, makruh gitu, mengganti nama. Wa yukrahun naum qabla sholatil isya, makruh juga tidur sebelum sholat isya. Karena kerja dari jam 8 sampai jam 4, lanjut lembur, ya kan? Pulang ke rumah makan, terus makan mie pakai nasi lagi tuh. Mandi maghrib. Dari wirid maghrib tuh sudah ngantuk tuh, sudah setengah gaib sudah dia. Lagi ngantuknya. Ujung-ujung habis maghrib tidur, nanti isya, sebelum isya bangun. Maka tidur sebelum isya ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidur sebelum isya. Wa ba'da salati subuh, dan juga makruh tidur tuh setelah sholat subuh. Orang yang tidur setelah sholat subuh ini orang yang nggak punya adab ya.
nggak punya adab sama Rasulullah, nggak punya adab sama Allah. Di waktu subuh tuh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya, memberikan rezeki di waktu subuh. Lagi bagi rezeki ini Allah ini, ya, lagi bagi rezeki di waktu subuh tuh Allah lagi bagi rezeki. Kita malah tidur, ya. Gambarannya kalau misalnya kita diundang bos kita nginap di rumahnya, ya kan, nginap di rumahnya pagi jam 6 bagi-bagi rezeki, bagi-bagi parcel THR, kita tidur, ya, itu gambarannya. Ini bukan bos kita nih, Allah Tuhan kita yang bagi-bagi, kita tidur. Nah, ini kita dapat adab, makruh juga, nggak beradab juga bersama Rasulullah. Nabi mendoakan, ya Allah bariklah, Allah yang berikan keberkahan di Bukuri pada pagi-pagi umatku. Jadi Nabi mendoakan itu diberikan keberkahan di pagi harinya umat Rasulullah SAW. Sementara umatnya tidur, makruh. Ba'da salat di subah wal asar, dan juga makruh salat tidur setelah salat asar. Tidur setelah subuh, setelah asar ini mewariskan kegilaan, junun. Jadi orang yang istiqomah tidurnya habis asar gila dia. Saya punya santri di Jakarta, perempuan, SMP, kelas 2, kelas 3 dia. SMP, seminggu gila dia. Seminggu gila. Dibawa ke puskesmas, dikira pelecehan seksual. Di tengah-tengah anaknya pinter, tapi sama saya lagi, ya kan? Sekolahnya sampai sore, sampai jam 3 baru pulang ke rumah capean, tidur, makan, tidur, bisa asar, tidur, setiap hari tidur bisa asar. Seminggu gilanya dia, seminggu. Sudah orang rumahnya pun ikut stres, satu rumah nggak keluar rumah. Jadi kata mertua, jangan kita ke rumahnya kecuali dia panggil, kita minta bantu. Setiap dia keluar rumah tuh tetangga-tetangga pada kepo ngeliatin dia, liatin mukanya semua. Jadi dia malas keluar rumah tanpa stres. Pokoknya tetangga kepo, gimana kabar anakmu? Setiap orang nanya gimana kabar anakmu, tanpa stres. Anaknya tuh nggak tidur semalaman tuh, nggak tidur. Habis isya saya dipanggil ke sana ngecek, habis subuh saya ke sana ngecek, dia nggak tidur juga. Diajak ngobrol tangan nyambung, diajak ngobrol udah gila. Anaknya seminggu diperiksa ke puskesmas, kami bilang bahwa puskesmas takutnya pelecehan seksual, soalnya sekolahnya itu robek. Takut-takut nanti di perjalanan pulang pergi sekolahnya dia diganggu orang. Ternyata nggak ada gangguan, jasmani yang nggak ada, aman dia. Seminggu pas punya usut ternyata istiqomah tidur. Kata mamanya, dia ini tidur setiap habis asar, Ustaz. Oh, habis asar tidur bikin gila, mewariskan junun, gila. Jadi gimana diruqyah berulang-ulang sampai 4-5 kali ruqyah. Nggak mempan di rumahnya, saya suruh ke rumah, langsung ke kamar saya diruqyah, tutup pintu biar tetangga-tetangga nggak kepo masuk ke dalam kamar. Ruqyah sembuh, alhamdulillah. Jadi betul, makanya dimakruhkan itu. Di pondok ada santri dengar pembacaan kitab tidur habis asar tuh bikin gila, nggak percaya. Bisa asar tidur dia, bangun jam 12 malam. Pas bangun jam 12 malam sadar dia, bangun masih aman, nggak gila aku. Wah, kiai ini bilangnya tidur habis asar nih gila. Pergi ke rumah kiai dia, digedor-gedornya sama kiai jam 12 malam. Bangun kiai ini campur ngantuk, berarti kiai ini baru, biasanya kiai itu tidur jam 10 sudah tidur. Rata-rata jam 9 sudah tidur kiai itu. Mereka tidurnya cepat karena bangunnya cepat. Jam 9 mereka ngantuk tuh, meskipun mereka tidur siang. Kenapa? Karena mereka bangunnya cepat. Waktu subuh tuh jam 3 udah bangun mereka. Jadi jam 9 udah ngantuk, jam 10 diketok jam 12 malam. Oh, lagi ngantuk-ngantuknya beliau buka. Kenapa? Kata kiai, ada apa? Kata kiai, orang tidur habis asar gila. Saya sampai sekarang masih waras. Kamu tuh gedor rumah orang jam 12 malam, apa nggak gila itu? Gedor-gedor rumah orang jam 12 malam rumah kiai lagi tuh.
Rumah orang biasa aja kok gedor, sudah tidak normal. Ini rumah gurumu. Jangan kan gedor malam jam 12, gedor siang aja tidak boleh. Semua rumah boleh diketuk kalau kita silaturahmi, kecuali rumah ulama, rumah ustaz, nggak boleh diketuk. Kita assalamualaikum aja. Kalau kita ketuk-ketuk itu nggak ada, dilarang dalam kitab ta'limul muta'alim. Ini rumah kiainya sendiri digedor jam 12 malam lagi tuh. Apa nggak gila kayak gitu? Akhirnya dia tutup pintu sama kiai. Begitu ya. Wa yakrahu samar bikalamin ba'al isya illa fi khairin. Makruh berbincang-bincang setelah sholat isya ini. Ngobrol ngawur, bual-bual. Illa kecuali fi khairin, kecuali tentang perkara kebaikan. Ngobrol boleh habis isya, tapi tentang kebaikan. Kalau sedang baiknya nggak ada, pulang lagi tidur kita. Kalau masih mau bicara majelis, cerita macam-macam dicerita, semuanya bernilai kebaikan. Bertahan kita ngobrol habis isya. Tapi kalau seandainya nggak ada, pulang kita. Makruh kita berbincang-bincang setelah sholat isya. Kemudian permasalahan yang kedua, itu permasalahan yang pertama. Hukum man madda sholata, orang yang memanjangkan sholatnya hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti, sampai jatuh bagian daripada sholat itu keluar waktunya. Jadi memanjangkan sholat bagi orang yang sholat sendiri ini sunnah dia. Kalau berjamaah sunnah dipercepat. Sholat itu berjamaah sholat sunnah dipercepat. Kalau baca ayat-ayat, potongan ayat, maka dibaca cepat. Begitu. Kalau sholat sendiri sunnah diperpanjang. Nah, dibagi dua, ada dibagi tiga. Orang yang memanjangkan sholatnya ini sampai jatuh waktu sebagian sholatnya itu di luar sholat. Dibagi dua, dibagi tiga. Yang pertama, ketika tersisa daripada waktu itu dia sholat nih, panjang sholat zuhurnya nih, panjang, mungkin dia baca ayat panjang dalam sholat zuhurnya, atau sholat maghrib dia baca panjang ayatnya, Al-Baqarah mungkin. Sholat maghrib baca Al-Baqarah, dia maghrib baca surah apa? Kafirun. Ketika tersisa daripada waktu seukuran yang bisa dipakai sholat dengan sunnah-sunnahnya, maka memanjangkan seperti ini khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Dia memanjangkan azan maghrib, azan isya jam 7, jam 6. Azan isya itu jam 7 ya? Jam 7.37 ya? Jam 7.37. Dia memanjangkan sholat maghribnya sampai jam 7.30. Masih ada 7 menit dipakai untuk sholat. Masih ada sisa 7 menit lagi azan isya. Maka memanjangkan kayak ini sudah nggak sunnah lagi hukumnya. Ya, kalau ada sholat sendirian sudah nggak sunnah lagi, justru lebih baik ditinggalkan. Yang kedua, ketika tersisa daripada waktu itu seukuran yang bisa dipakai untuk wajib-wajibnya sholat saja. Tadi kan dengan sunnah-sunnahnya sholat, maka kita kasih waktu 7 menit. Itu sudah termasuk sunnah-sunnahnya sholat tuh. Nah sekarang tinggal mungkin 4 menit nih, sudah wajibnya sholatnya dikerjakan, sunnah-sunnahnya nggak sudah dikerjakan, ya kan, mepet sudah waktunya. Ketiga, tersisa daripada waktu sholat seukuran waktu yang cukup dengan waktu-waktu yang sholat. Maka memanjangkan ini hukumnya sunnah.
Yang ketiga, ketika tersisa daripada waktu seukuran yang tidak cukup dipakai sholat, tidak cukup waktunya untuk mengerjakan sholat dengan fardu-fardunya sholat, maka memanjangkan hukumnya haram. Berarti kalau ada sholat ini, sholatnya, waktu sholatnya kan 4 menit paling cepat itu, ternyata dia memanjangkan sholatnya sampai sisa 2 menit lagi, maka hukumnya haram memanjangkan sholatnya. Kemudian permasalahan yang ketiga, status sholat itu jadi kodok atau jadi adaan. Ya, takunu sholat adaan idza adraka rakaatan fil waqti. Kita sholat maghrib, ternyata kita telat nih, sholat maghribnya sudah dekat isya. Kalau kita dapat 1 rakaat langsung aja isya, kita 1 rakaat terus sujud kedua, bangun dari sujud kedua mau naik rakaat kedua, azan isya, kita sempat 1 rakaat maghrib, maka sholat kita tuh masih dihitung adaan. Ya. Sawaun akana bi uzrin, sama aja telatnya itu karena uzur atau tanpa uzur. Wa in lam yudrik rakaatan, maka jika tidak mendapatkan dia itu 1 rakaat fil waqti, di waktu maghrib itu, ternyata baru ruku adzan isya sudah, atau baru sujud pertama adzan isya sudah, nggak sempat 1 rakaat dia sholat maghribnya, maka itu sholatnya statusnya sebagai kodoan, adaan dan kodoan. Tetap sholat, tetap sampai habis, selesaikan sampai habis, cuman status sholatnya itu sudah kodoan hitungannya, bayar utang sama Allah karena keluar dari waktunya. Nah, itu permasalahan yang ketiga tadi. Permasalahan yang keempat, afdolul a'mal, amal yang paling afdol. As-sholatu fi awali waqtiha, sholat pada waktunya. Wa yahsulu bil ishtighali bi asbabis sholati min dukhulil waqti. Dan termasuk sudah awal waktu itu kita menyibukkan diri kita dengan sebab-sebabnya sholat daripada masuknya waktu. Jadi ketika azan berkumandang, kita bukan langsung sholat, tapi kita mengerjakan wudu, nutup aurat, ya kan, menunggu jamaah, sholat sunnah qobliyah. Nah, itu masih dihitung awal waktu, meskipun iqomahnya nanti setengah jam baru qomat, nggak apa-apa, masih dihitung awal waktu. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya daripada amal yang manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjawab, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Dan juga hadis Nabi yang lain yang menyebutkan bahwasannya awal waktu sholat itu adalah ridwanullah, keridhaan Allah. Wa wastuhu rahmatullah, pertengahannya adalah rahmatnya Allah. Wal akhiru afullah, dan akhir waktu adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhir waktu ini artinya bukan akhir waktu sampai telat keburu azan sholat selanjutnya, bukan. Akhir waktu itu sholatnya seandainya waktunya dibagi 3, antara zuhur dengan asar waktunya dibagi 3, ya kan? Zuhur selesai jam berapa tuh? Jam 1 lah kan? Azan jam 3:30. Anggaplah 2 jam setengah ya. Ya.
2 jam lebih, 2 jam 10 menit dibagi 3 berarti 70 menit. 70 menit yang pertama itu setelah zuhur ridwanullah. Jadi kalau kita sholat 70 menit pertama, sepertiga waktu yang pertama itu yang di awal waktu itu kita sholat di waktu yang Allah ridhoi. Ternyata kita sibuk, ada pekerjaan lagi di jalan, nggak sempat sholat singgah di masjid, sampai ke rumah sudah 70 menit yang kedua, sepertiga yang kedua, maka kita ini sholat di waktu rahmatullah, ya kan, kasih sayangnya Allah. Atau kita sepertiga yang terakhir sudah, ya kan, sepertiga waktu yang terakhir kita sholat, lagi sibuknya kita punya kegiatan, maka kita sholatnya di akhir waktu, maka kita sholat di waktu keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan awal waktu atas akhirnya waktu itu seperti keutamaan akhirat atas dunia, kata Rasulullah. Dunia ini hidupnya sementara kita. Bahagia di dunia ini dibanding bahagia di akhirat beda dia, ya kan? Wanitanya sudah beda. Ya. Malam pertama bulan Ramadan berhembus angin dari bawah singgasananya Allah sampai meniupin daun-daun surga dan perhiasan-perhiasan ada di pintu-pintu surga. Sampai jadi bunyi itu bukan bunyi gemuruh daun-daun kayak di amal tuh, nah, kalau lagi tiup angin. Suara hujan kita dengar, suara air, suara daun yang ditiup itu kedengaran seperti suara hujan. Kalau di surga itu terdengar suara yang merdu dia. Jadi suara yang merdu yang tidak pernah didengar seperti itu ketika di dunia. Bidadari tersimpuh malu, mereka lari-lari sampai mereka berada di bawah pohon surga. Dia tanya sama malaikat, malam apa ini? Apa jangan-jangan malam ini aku dilamar, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan ada yang melamar aku lagi, kata bidadari. Jadi kata malaikat, wahai wanita yang cantik lagi baik. Jadi dia nggak manggil bidadari, dia pakai pujian, malaikat manggil bidadari itu. Wahai wanita yang cantik lagi baik, katanya, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Nah, suasana di surga itu sudah beda suasana di dunia. Jadi perbandingan indahnya surga akhirat dengan dunia itulah perbandingannya kita sholat di awal waktu dengan di akhir waktu. Kalau kita sholat di awal waktu tuh kita bahagianya kayak bahagia level akhirat. Tapi kalau kita sholatnya di akhir waktu, bahagia level dunia, kita bahagia, ya kan? Kemudian sunnah kita mengakhirkan sholat. Ada waktu-waktunya juga kita tuh sunnah mengakhirkan sholat kita tuh. Jadi kan tadi kita cerita awal waktu nih. Ternyata ada waktu-waktu yang kita tuh disunahkan mengakhirkan sholatnya nanti di sepertiga yang terakhir. Kalau waktunya itu bagi 3, sepertiga yang terakhir kita sholat diundur. Berarti kalau kita zuhur sholatnya jam berapa tuh? Jam 2:30 kita sholat zuhurnya. Kalau asar kita sholatnya jam 5:30, jam 6:30 maghrib sudah. Kalau isya kita sholatnya nanti jam 10 malam, ya kan? Atau jam 2, seperti yang terakhir. Mengakhirkan, melambatkan. Ada keadaan-keadaan kita nih melambatkan sholat kita nih, ya kan? Disebut di sini ada 27 semuanya. Lebih lengkap disebutkan subhanallah. Nanti kamu subhanallah. 27. Yang pertama, bagi siapa yang sunnah melambat-lambatkan sholat, yaitu bagi anak kecil yang jika dia tahu dia nanti balik asna al-waqt. Anak kecil dia baliknya dia baliknya kan, kita nih balik ini kan ada 3 takarannya. Ada orang balik karena mimpi basah, keluarnya sperma. Ada yang balik karena haid perempuan. Ada yang balik karena tahun. Dia ini biasanya umumnya perempuan haid itu 9 tahun. Laki-laki mimpi basah sekitar 10 tahun ke atas. Ternyata lewatlah sampai umur 15 tahun ini, dia nggak haid, nggak mimpi basah, nggak mimpi ngompol, iya kali, ya kan?
Mimpi basahnya itu mimpi keluar sperma maksudnya. Ihtilam. Jadi berarti dia ini balik nunggu tahun dia. Kalau sudah umur 15 tahun balik sudah tuh, meskipun belum mimpi, belum dihitung 15 tahun. Jadi kata mamanya dia ini lahir jam 2 siang, tanggal 1 bulan Februari, tadi siang. Jadi tunggunya tanggal 1 bulan Februari itu jam 2 siang nih, umurku 16 tahun, umurku 15 tahun. Berarti tahun ke-16 nya sudah ya kan ya, masuk tahun yang ke-16, masuk tahun yang ke-16. Nah, ditunggunya, maka dia ini dapat pahala dia nih melambatkan zuhurnya. Nanti aku zuhur jam 2 aja bilangnya. Kalau sekarang sah dia, kalau dia azan di masjid, sholatnya zuhur sah. Cuman lebih besar pahalanya dia kalau dia mundur, karena nanti dia sholat, kalau dia sholatnya jam 2 nanti dia sholat dalam keadaan dia sudah balik. Gitu. Siapa yang belum balik di sini? Hah? Santri kali. Kelamaan nunggu balik umur 15 tahun ya. Baru 6 tahun balik sudah balik duluan. Ya. Kemudian itu kalau baliknya hitungan, dia ngitung pakai tahun, ya kan? Waliman, dan bagi orang yang dikuasai oleh ngantuknya, zuhur, ngantuk nih, sudah setengah gaib. Ngelihat orang bukan dia sudah kenal, lihat. Tapi kalau lihat duit masih kenal dia. Dia orang aja dia nggak bisa lihatnya kalau lagi ngantuk tuh. Ya jadi, kalau duit bisa jadi kan? Terang tuh ya. Kalau orang nggak kenal itu biar kono. Kasih kacamata, bukan dilihatnya. Lagi ngantuknya tuh. Dikuasai ngantuk, maka dia bilang aku bisa ke masjid sholat nih. Mundur aja aku nih. Kalau aku sholat di masjid ini nanti kacau rakatnya nih. Malu nanti aku pas orang sudah rakaat keempat, aku masih sujud. Orang udah naik rakaat keempat, dia masih sujud rakaat pertama lagi tuh. Sujud rakaat pertama tuh belum selesai dia, nggak tahu bangun. Orang sudah turun naik rakaat keempat, dia masih sujud yang pertama di rakaat pertama. Aib. Jadi omongan orang nanti kan. Jadi aku sholat tidur aku dulu. Dapat pahala nih tidur nih. Mundurin sholatnya itu dapat pahala. Karena dia lagi diserang ngantuk. Dapat pahala nih. Tapi nanti sholatnya sekira-kira waktunya masih cukup pakai sholat. Jangan sampai asar. Kacau dia. Iya kan? Itu bagi orang yang diserang ngantuk. Nanti dia bangun sekira-kira waktunya masih cukup dipakai sholat zuhur. Jam-jam setengah 3 bangun dia. Dan bagi orang yang hilangnya uzurnya dia itu sebelum akhirnya sholat Jumat, sebelum berakhirnya sholat Jumat, ini termasuk uzur-uzurnya Jumat, ya kan? Uzur-uzurnya Jumat itu ada 30. Termasuk uzurnya Jumat itu adalah memakan sesuatu yang baunya susah hilang. Jadi habis makan dia ini makan apa tuh yang baunya susah hilang di mulut. Nah ini dia. Jadi boleh dia nggak sholat Jumat ke masjid tuh, boleh dia. Boleh deh kalau baunya itu sudah digosok gigi nggak hilang, bersiwak juga nggak hilang, masih ada baunya. Kalau ngomong tuh langsung dicampur lagi bau lambungnya kan? Iya. Jadi bilang orang nanti itu sekitar setengah 3 siang baru hilang baunya tuh, 2 jam lebih ditunggunya dia. Nah ini boleh mengakhirkan sholatnya nih. Kemudian bagi orang yang yakin dengan jamaah, menunggu jamaah dia. Kalau dia sholat awal waktu sendirian dia, tapi nanti kalau dia sholatnya jam 2 ada jamaahnya, berjamaah dia, yakin dia, maka dia sunnah mengakhirkan sholatnya karena
jemaah. Atau bagi orang yang daimil hadas, orang yang selalu berhadas, dia berharap berhenti hadasnya nanti. Contohnya apa tuh? Orang yang pipis terus dia, jadi nanti 2,5 jam baru pipisnya normal nih. Dia habis kencing tuh susah, nggak bisa langsung sholat tuh, sering keluar terus dia. Nah gitu. Nanti sekitar sejam, 1,5 jam, 2 jam sudah baru normal tuh, nggak sudah kayak keran bocor. Boleh dia. Bagi orang yang ingin keluar daripada suatu tempat yang dia benci sholat di dalamnya, dia mau sholat tapi posisinya di satu tempat yang nggak mau dia sholat di sini, nggak cocok, nggak pantas sholat di sini nih, dalam satu ruangan. Sementara azan sudah berkumandang, kalau sholat di sini nggak bagus, sholat di sini nggak suka dia, nggak cocok dipakai sholat tempat ini, ya kan? Nggak suka dia sholat di situ, maka dia sunnah mengakhirkan sholatnya nanti ketika dia sudah keluar menemukan tempat yang layak. Dan bagi orang yang mempunyai tamu, ada tamu datang ke rumah kita nih, datang ke rumah kita, tamu Isya, orang di masjid datang tamunya, kita mau ke masjid datang tamu, maka kita melayani tamu kita nih sampai kita memberikan dia tempat tinggal. Sunnah kita mengakhirkan sholat kita nanti jam 10 malam, karena kita ada tamu datang ke rumah kita. Harus tamu ini paham-paham lah, ya kan? Azan di masjid, pergi datang ke masjid. Dan bagi orang yang ditunjuk sebagai saksi, ditunjuk untuk bersaksi sampai dia menunaikan kesaksiannya, ya kan? Ditunjuk sebagai saksi di masjid, sudah berkumandang azan nih, dia mau sholat awal waktu, maka sunnah dia mengakhirnya waktu nanti dia sholat, selesaikan dulu dia punya urusan, tunaikan dulu saksinya, bersaksi dulu dia. Biasanya ada permasalahan kan, nanti sholatnya di akhir aja waktunya. Ini sunnah, dia mendapat pahala sunnah. Wa indal godok, dalam keadaan marah, lagi marah-marah, jangan langsung sholat kita, akhirkan sholatnya. Lagi emosi sholat kita, jangan sholat dalam keadaan emosi. Wal ghaid, mengamuk sampai hilang rasa ingin mengamuknya, bukan lagi marah, mengamuk. Jangan sholat, nanti dia kesel dalam keadaan sholat, sama kayak orang mana itu. Dan bagi orang yang menemani orang yang sakit, dia tuh menemani samping menghibur orang yang sakit tuh. Kalau dia tinggal orang ini, dia pergi ke masjid sholat awal waktu, nanti sedih nih yang sakit, kesepian dia, maka dia sunnah mengakhirkan sholatnya. Gak usah sholat awal waktu, sunnah, karena kita menunggu orang sakit. Sunnah kita sholatnya dah, dapat pahala kita. Jadi kita nggak mesti awal waktu. Ada keadaan-keadaan yang kita boleh melambatkan sholat kita itu. Yang penting nanti jangan sampai telat melebihi waktunya habis. Dan bagi orang yang sibuk, mempunyai kesibukan menyembelih hewan yang sudah mau mati, atau dia ingin memberikan makan hewan yang sudah mau mati, hewan ketabrak, ya kan? Maka langsung disembelih cepat-cepat. Lihat dulu nih hewan siapa nih, hewan kita punya sendiri, melihara ayamnya ketabrak, langsung kita sembelih cepat-cepat, ya kan? Disembelih. Maka kita, kalau kita pergi masjid baru mati nanti dia, atau kita memberikan makan kepada hewan yang sudah mau mati, sama juga tuh, boleh kita melambatkan.
berikan makan. Atau dalam keadaan kita membunuh ular. Waktu azan berkumandang ada ular besar, ular kobra. Kayak kami di pondok, tapi dia keluarnya selesai sholat isya jam 9 dia ularnya keluar, warna hitam dari pohon jati. Ular kobra besar kayak paha, kayak kaki panjang. Pukul pakai kayu pel sama sepajar Flores. Teman kami di pondok mati kepalanya, menganga udah kayak sudah ngembang dia punya apa nih lehernya itu. Kalau kayak gini kita sunnah kita melambatkan sholat kita. Atau dalam keadaan panas yang sangat ya, di tempat-tempat yang panasnya 50 derajat nih, kalau kita terapkan nih 35 paling panas tidak termasuk, maka kita mungkin sholatnya di akhir jam 2 aku sholat jam setengah 3 agak dingin sudah tuh kayaknya matahari. Nah, boleh tuh sunnah kita mengakhirkan sholat kita. Oke, berapa tadi suara ditulis? Lima belas. Cukup ya. Jadi sunnah mengakhirkan sholat daripada awal waktu, yaitu jika ada mengakhirkan daripada sholatnya itu daripada kemaslahatan sholat, maka sunnah mengakhirkan sholatnya. Nah, gitu. Jadi kita ini mengakhirkan sholatnya, lihat dulu kalau kita mengakhirkan sholat ini adalah semata-mata kemaslahatan sholatnya. Nah, begitu ya. Maka kita akhirkan sholatnya. Kenapa kita tadi waktu ada tamu kita sunnah mengakhirkan sholat? Karena kita sholat meninggalkan tamu ada di rumah kita, was-was kita nggak khusyuk sholatnya nanti, ya kan? Ih, ada orang di rumahku nih, baru imamnya lambat lagi bacanya, ya kan? Maka pertama dia baca An-Naba, maka kedua An-Nazi'ah. Dia sudah keruan dah sholatnya nih, mikir tamu di rumah nih, apa dia dibuat orang di rumah nih. Nah, disepayan dikan Jepang nih dia koreo. Siapa yang dipikir? Terus baru ada ku taruh stik pancingku di depan samping pintu kamarku, belum lagi ku tutup kamarku. Macam sudah dipikirin macam-macam sudah, ya kan? Baru aja 3 hari datang dari Shopee ku pesan stik pancing. Tinggal di motor bagus. Ketinggalan di motor. Jadi itulah sunnahnya diakhirkan tuh, karena kalau kita sholatnya nanti kalau aku sholatnya di akhir nih lebih tenang, aku sholat lebih khusyuk, ya kan, karena ada kemaslahatan sholat itu, gitu. Termasuk kita sunnah mengakhirkan sholat tuh kalau kita sudah melihat makanan sudah dihidangkan di depan muka kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, sudah ada hidangan, maka kita sudah mengakhirkan makan dulu kita. Sunnah. Kalau kita tetap sholat, gurak sudah bro, nasa keruan. Saya kasih sapu banyak-banyak. Diingat itu baru dorong di rumah tuh kalau makan belum diingatnya sampai belum dapat. Diingat semua. Kalau Iya. makan Dorong kalau makan dulu kan diingatnya siapa, kalau bagus ditanya. Biasanya aku simpan bilangnya, aku biasanya kalau makan itu kami bagi, aku taruh di atas TV itu punya aku sudah tuh bilangnya. Tadi nggak sempat aku taruh di atas TV, belum sempat dibagi. Nasa keruan sholatnya, maghrib jadi 5 rakaat. Sebeli kali tahiyat, sebeli kali tahiyat. Tahiyat 1, tahiyat 2, tahiyat 3. Nggak keruan sholatnya, mendingan nanti di akhir aja kita sholat. Nanti kalau aku sholatnya nanti makan bagus, sudah kenyang, sudah tenang semua, baru sholat. Jangan lama-lama. Burung ngantuk, kekenyangan ngantuk, tidur pula nanti kita. Cukup ya? Ada yang tanyain?
Ada tanya enggak? Seputar sholat bertanya. Atau enggak tanya yang lain, bebas. Kalau enggak bisa dijawab, ada Ustaz Taufik yang jawabin. Masalah minggu lalu ya. Minggu lalu, pertanyaan minggu lalu. Di stopin dulu live.